Hello, everybody. Finding partners for words ይለናል። ምን ማለት ነው? ጥንድ ሰው ጥንድ እንደምናደርገው ሁሉ ቃላትን ጥንድ አድርገን እንደ አንድ መልእክት የሚሰጡን ቃላት እናያለን። ወይም collocations የሚባሉ ናቸው። Finding partners for words ይለናል። እስኪ እነዚህ እንደምታያቸው በዳሽ አንዱ ጥንድ ቃሉ የለም። እስቲ አንድ ላይ እንሰራዋለን። So what do we mean here? Peace and dash ይለናል። Peace and dash እስቲ ሞክሩ። በነገራችሁ ቦታቸው አይቀየርም። ሁልጊዜ ማዞር አንችልም። ምሳሌ እዚች ጋር black and white ነው የምንለው ወይስ white and black ነው የምንለው? black and white ነው የምንለው አይደለ? ስለዚህ ቦታው ማዞር አንችልም። white and black ማድረግ አንችልም። እነዚህን ቃላትም ይሄ ህግ ይከተላሉ። እሺ ልብ በሉ። ደግሞ ዋናው ቦታ ፊክስድ ነው፣ ማዞር አንችልም። ብዙውን ጊዜ የተለመደችው ቃል አሁን black and white ነው የምንለው ወይ ደግሞ ladies and gentlemen ሴቶች ነው መቅደም ያለባቸው። ስብሰባ ላይ ምናምን ሰዎች መክፈቻ ንግግር ሲያደርጉ good morning, good afternoon, ladies and gentlemen ይላሉ አይደል? ስለዚህ ሌዲስ ነው መቅደም ያለባቸው። እዚህ ጋር ብላክ ነው መቅደም ያለበት። ከዛ በኤንድ የሚያያዙ ቃላት ነው ዛሬ የምንማረው። እስቲ እንቀጥል። let's dive into it. Peace and what? Peace and what? yes quiet ካላችሁ ትክክል ናችሁ። Peace and quiet ጸጥታ ለማስፈን ስትፈልጉ ምን ትላላችሁ? ሰዎች ሲረብሿችሁ በተለይ የተሰበሰቡ ሰዎች peace and quiet. Okay, I like this area. It's peace and quiet. ይሄ አካባቢ ጸጥታ የሰፈነበት ነው ስንል peace and quiet በኤንድ የሚያያዙ ቃላት እንደ አንድ አካል የሚሰጡን ጥንድ አሁን ጥንድ ቃል የፈለግንበት ለፒስ ኳይት ነው ማለት ነው። peace and quiet እዚህ ጋር back and ምን yes back and force ካላችሁ ልክ ናችሁ። back and force ወደኋላም ወደፊትም ለማለት ነው። ኦኬ back and forth። ለምሳሌ ወንድምህ አሜሪካ ካለው ጋር ተጻጻፋላችሁ ቢላችሁ ሰው yes we write back and forth ይመልስልኛል፣ ጽፍለታለሁ፣ ይጽፍልኛል። back and forth understand? ምልልስ ጭቅጭቅ ምናምን እና ምን ላድርግህ ምናምን መባባል ለራሱ ይሄ back and forth argument ይባላል ሙሉ መልእክት ሲሰጥ። fish and what? yes ምን እንበለው ይሄ? yes fish ከምን ጋር ይሄዳል? fish and yes እንሞክራለን። እንሞክር። fish and chips fish and chips you can say fish and chips. all right fish እና chips አብረው ይሄዳል። fish and chips. all right next gin and what? gin ብዙውን ጊዜ ይሄ በጠጪዎች ዘንድ ይታወቃል። gin ካለ የአልኮል ዝርያ ነው። ከምን ጋር ይሄዳል? ማይልድ እንዲያደርገው እንዲያለሰልሰው gin and tonic okay gin and tonic ብለን ኦርደር እናደርጋለን ወይም እናዛለን ማለት ነው። right so gin and tonic. okay can I get gin and tonic please? you may order in bar. ሌላ here እዚህ and then what? እዛ ስንልስ here and there here and there I'm sorry here and there ካላችሁ እዚህም እዛም የት ነው የምትኖረው? I live here and there you can say የተለያየ ቦታ የምትኖር ከሆነ እዚህም እዛም እያልኩ ስትል I live here and there. hustle t silent አድርጉ። hustle and dash what? ትንሽ ጠንከር ያለች ነች አይደለ? hustle and bustle እዚህ ጋር ያለ አይነበብም። ስለዚህ please hustle and bustle ነው የምንለው። full of activities ወይም ብዙ እንቅስቃሴ ያለበት። ለምሳሌ መርካቶ is what? hustle and bustle ልትሉ ትችላላችሁ። there are other places but መርካቶ is the worst one አይደለ? ለዚህ ብዙ እንቅስቃሴ ያለበት ሁኔታ ያለበት hustle and bustle ይባላል። ቲ
ቲዎች አናንብባቸው ሁለቱም ቦታ ፕሊዝ። ሳይለንት ና ቲዎችን ሳይለንት ናቸው የምናደርጋቸው። hustle and bustle. Life and what? Yes? Life and days ካላችሁ life and days ካላችሁ ትክክል ናችሁ። days life and days ካላችሁ ትክክል ናችሁ። በመኖር እና በሞት በመኖርና በሽረትና በሞት የሚባለው ነው life and days. All right, this is between life and days. Neat and what? Tidy. Tidy. ንጹህ የሆነ ነገር ስናይ ብርጭቆ እንዴት ነው? well it's neat and tidy ካል ፍጹም ንጽህና ያለበት ነገር ሲሆን neat and tidy እንጠቀማለን። all right, profit and what? profit ትርፍ ነው። ከዛ የሱ ተቃራኒ loss እናርገው። profit and loss በነገራችሁ ወደ በኋላ እንነጋገራለን። ግማሹ ተቃራኒ ነው፣ ግማሹ ተመሳሳይ ነው። so pros and cons yes ምንድን ነው? pros and cons. pros and cons consequence outcome ማለት ነው። የአንድ ነገር ውጤት ሲሆን pros and cons well ውጤቱ መልካም ይሆናል መጥፎ ይሆናል ስንል pros and cons እንጠቀማለን። okay so cons pros and cons እዚህ ጋር ቀላል ነች እቺ ልክ here and there እንጠቀምና እስቲ ሞክሯት። rich and what? poor. rich and poor. okay ሀብታምና ድሃው ለምን ሀብታም እንዳስቀደሙት I don't know anyway poor ከኋላ ይመጣል። okay ሀብታምና ድሃ ስንል rich and poor. okay rich and poor. let's go next up. right and what? right ትክክል and then what? right and left ትክክል አይደለም። በዚህ ሰዓት right የምንለው ቀኝ ማለታችን ነው and then left ግራ ማለታችን ነው። so right and left ብዙን ጊዜ መንገድ ስንሻገር አሁን መኪና ምን እናያለን? right and left አይተን ነው የምንሻገረው። right and left right በሌላ ጊዜ ደግሞ ትክክል ሆኖም ያገለግላል። ከዚህ ጋር ግን ከሌፍት ጋር ነው የምትሄደው። rules and what? regulations ህግና regulations s እንጨምርባት please. rules and regulations ህግና ደንብ የሚባለው ነው። የቤተሰብ ህግና ደንብ አለ ስንኖር፣ የትምህርት ቤት ህግና ደንብ አለ right? ስለዚህ rules and regulations እንላለን። okay እኔ ጋር ናችሁ አይደል? rules and regulations. all right, stocks and what? stocks and share. stocks and share. okay stocks and share. okay stocks and share የጋራ የሆነ ነገር ሲያጋጥም በቢዝነስ ዓለም የቢዝነስ ቋንቋ ነው stocks and share you can say. okay supply and what? supply and what? demand. supply and demand በነገራችን ለምሳሌ አቅርቦት supply አቅርቦት ነው፣ demand ፍላጎት ነው። የህዝቡ አቅርቦትና ፍላጎት አይጣጣምም ስንል አሁን ይሄን እንጠቀማለን። okay it's not much the supply and the demand. okay supply and demand. okay አቅርቦት ፍላጎት የህዝቡ ፍላጎት demand ነው፣ አቅርቦት ደግሞ supply ነው። አንዳንዴ በምንም ታምር በየትኛውም ሀገር ብዙም ጊዜ አይጣጣምም የህዝቡ ብዛት ስላለ። thunder and what? lightning. lightning thunder and lightning ከዛ ing እሺ lightning thunder ስንል መብረቁ ድምፁ ኦኬ ክረምት ላይ thunder መብረቅ ሲሆን lightning ደግሞ ብልጭታው ነው መብራቱ ነው። ስለዚህ እነዚህ አብረው ይሄዳሉ thunder and lightning. okay spelling be careful lighte and then ing add ing እሺ toast and what? toast and አብረው የሚሄዱ የሚበሉ ቅድም እዚህ gin and tonic ብለን ነበር፣ fish and chips ብለን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ toast and what? marmalade. ማርማራታና ቶስት ኦኬ
ማርማራታ የምንለው ነው እኛም so toast and marmalade it goes together especially it's a wonderful ዳቦ ጠብሰህ ከዛ በማርማራታ ወይ በቅቤ ቀብተህ መብላት ይሄ toast and marmalade አብሮ የሚሄድ ማቺንግ ነው okay trial and what error ትሞክራለህ ትወድቃለህ አይሳካልህም ዘንድ ትነሳለህ ይሄ ምን ይባላል trial and error ጥናት ላይም እንደዛ ነው ኦኬ እንሞክራለን ከዛ ላይሳካ ይችላል እንሳሳታለን እያለ ግን ሙከራና ስህተት ሲኖር እያሻሻልን እንሄዳለን ማለት ነው trial and error ይባላል ይሄ ups and what downs በነገራችሁ እዚህ ጋር ልብ በሉ ups ስንል የላይ ማለት ነው ups ስንል down ስንል ታች ነው ይሄ ግን ኤስ አለው ups and downs ውጣ ውረድ የሚባለው ነው የህይወት ውጣ ውረድ ኦኬ ሰዎች በብዙ ችግር ከገጠር እስከ ከተማ እያሉ እስከ ውጭ ሀገር ከትምህርት መከራ ያያሉ ይሄ ups and downs ህይወት በውጣ ውረድ የተሞላች ነች ስንል life is full of ups and downs ups ኤስ እየጨመርን ታዲያ ዝም ብሎ up ካልን ይሄ ወደ ላይ ነው ይሄ up ካላችሁ ቀስት እንደዚህ ሲሄድ ነው ዳውን ካላችሁ ደግሞ ወደ ታች ነው የሚያሳየን ኦኬ ይሄ ኤስ የለውም ታችና ላይ ስንል ለምሳሌ ህፃናቶቹ ላይ እና ታች እየዘለሉ ይጫወታሉ ስንል up and down ነው የምንለው ይሄ ግን ups with us and then downs ኦኬ ሲሳካ ስትወጣ ሲያልፍልህ ups ይባላል ስንወድቅ ስናጣ downs ይባላል እና ህይወት is full of ups and down ነው እንላለን wait and what see እድሜ ይስጠንና እናያለን ገና የሚባለው አባባል ነው wait and see አንድ ነገር ሰዎች ለወሬ ምን ተፈጠረ ምንድነው ምናምን ሲሏችሁ wait and see አንዴ ጠብቅና አየው ኦኬ ቆይና ታገኘዋለህ እሺ ሌላው wine and dine ብዙ አሉ ግን ከቦርዴም ትንሽነቱ አይተነሳ ይበቃናል wine and dine ይሄ ዳይን ነው የሚሆነው wine and dine ምን ማለት ነው እንግዳ ቤታችን ሲመጣ ብላልኝ ጠጣልኝ እያልን ስናጣድፈው ይሄ ምን ይባላል wine and dine ይባላል ወይም ብላ ጠጣ እያላችሁ ትሪት ስታደርጉት wine and dine ይባላል alright wine and dine I love this expression ወይም I love this word partner wine መብላትን ማነው wine መጠጣትን ተክቶ ነው wine ከሚለው dine ደግሞ ዳይኒንግ ሩም እንላለን አሁን ትልቁ መመገቢያ ክፍላችን ስለዚህ ይሄ ከመብላት ጋር ከምግብ ጋር እቺኛዋ ደግሞ ከመጠጣት ጋር ሲንበላት wine and dine do you do this wine and dine ታደርጋላችሁ እንግዳ ቤት ሲመጣ of course we do Ethiopian thing it's very Ethiopian thing well ይሄን ይመስላል ምናልባት በሌላ ፓርት 2 ልሰራላችሁ እችላለሁ otherwise ብዙ ነው ለዛሬም ይሄ ካጠና በቂ ነው ሊቀይረን ይችላል well thank you ኒኖ ነበርኩኝ ከሀምብል እንግሊሽ በኦንላይን መማር ለምትፈልጉ እኛ ጋር መጥታችሁ መማር ለምትፈልጉ በእነዚህ ስልኮች ደውሉልኝ thank you I'll see you on the other side guys bye bye